So I think you are all able to see the screen, right? Yes, Sir? yes. It's good. Yes. Okay. Thank you. So basically, skill development. Ipo നമ്മുടെ ചാണ്ടി സാറും or അഞ്ജു മാം സംസാരിച്ചപ്പോ they all spoke about the skill development or importance of the skill in this area of aviation or logistics, right? So if you go to any stream, okay, in your life, if you go to anywhere, if you have to work with the people around you, and you have to means upskill you, or you have to develop your career, you have to focus on your key skills, right? Like life skills, you can say it as a life skills, or there are a lot of skills which we will discuss about. So you have to actually good in that skill, right? So basically, when you go to aviation industry, this is like you are gifting someone, I mean giving someone a gift. Like you have to wrap it in a beautiful way and you have give it to the people. The customer who is coming in front of you will be coming through a lot of emotional scenes and all. Some people are coming very happy to airport, or some people coming very sad, some people will be annoying, stressed out, a lot of things, right? So at that time, if any kind of people come in front of you, you have to manage that people. So you have to be good with good interpersonal skills, right? So you have to listen what they are saying, you have to communicate with them. So your communication skills will be need to be have in a good level. So here in IIMS we teach that, okay, we make you means a better version of yourself. When like even you imagine, right? If a guest coming to your home, you won't be behaving like as you behave in your home, right? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യത്തില്ല, റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊരു പുറത്തൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ യു നോ, റൈറ്റ്? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിടും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും ബെനിഫിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി കുറച്ച് സ്കിൽസ് മാത്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സ്കിൽസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ആസ് we speak already, that if you going to an industry where you are meeting people, okay, one to one you are meeting people, you have to speak with them, right? You have to communicate with them. So communication ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട്, that we will discuss later. But if you have a good communication skill, so you can like the person who is coming to you with ഏത് ഇമോഷനിലുള്ള ആളും ആയിക്കോട്ടെ, യു ക്യാൻ മേക്ക് ദം ഹാപ്പി, യു ക്യാൻ മേക്ക് ദം cheerful, and you can and make them enjoy the overall flight or their travel experience. You can enhance that, and that way the reputation of your airline field or the wherever you work, that will actually go up. Okay, so thus that is a skill which you need, right? In this industry or anywhere you go, right? That skill you need is a communication skill. So ആരോട് സംസാരിച്ചാലും you can make them happy. If you can elevate their soul, their potential, means their mood, soul, anything, if you can elevate, you can enhance, then you have a good communication skill. So here you teach you that how you have can speak with people, how you can cheer them up, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. സോ ടീം വർക്ക്, ഒബ്വിയസ്ലി എയർപോർട്ടിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല, ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല മെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പേരെയും നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കോമൺ ഗോൾ, ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നാട്ടിലൊരു ഉത്സവമോ പള്ളിപ്പെരുന്നാളോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ? നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഓണപരിപാടിയൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയോ ക്രിസ്മസ് പരിപാടി സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ? സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് അന്ന് ആ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That's something called teamwork, okay? And then problem solving. So same way, unpredictable situation ഏത് വർക്ക് ഏരിയാസിലും ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് റെഗുലർലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ട്രെയിൻ, ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം സംഭവിച്ചാലും യു ഹാവ് ദ കോമൺ സെൻസ്, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി മീൻസ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സ്മൂത്ത്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ ഇത് തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ലൈക്ക് ടൈം ആൻഡ് വോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എനിവൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലൈറ്റ്സും ആർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ എയർപോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ ഒരു
ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ബിഗ് സ്കിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരുപാട് പേരോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെൻ യു കം ടു അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വി വിൽ മീൻസ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് കുറെ ഗെയിംസും ആക്ടിവിറ്റീസും കുറെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതുവഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ. സോ കസ്റ്റമർ സർവീസ്, നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ, ചാണ്ടി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റമർ സർവീസ്. സോ ഒരു ദ കസ്റ്റമർ ഹൂ കം ടു യു, പിന്നെ എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലും ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് ഓൺ യു, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും കമ്പനിയോ നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് യു. സോ ദാറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? So this is all about job and ബാക്കി things which you have already know. It means നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ മൊത്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് നിങ്ങളെ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് സ്കിൽ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അറിയണമെന്നോ, എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നോ, എങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഒരു പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നോ, ഇതെല്ലാം ലൈഫിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങളൊരു ഇത് പ്രോപ്പർലി പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോബിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച്, അതായത് ഇതാണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഏകദേശം 7.5% ആണ് 2019 തൊട്ട് 24 വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത്. അതായത് $8.1 ട്രില്യൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 18.3 ട്രില്യൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ ഗ്രോത്ത്, ആവറേജ് സാലറി $45,000, ഇത് ഗ്ലോബലി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് $70,000, അതായത് 6.2% ഗ്രോത്ത് സാലറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ 2014 1.2 ബില്യൺ ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് 1.8 ബില്യണിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 60 മില്യണിനോട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 4.5% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ജോബ് റോൾസ് ആണ്. പിന്നെ അതിനകത്തോട് വരുന്ന സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ മീൻസ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാറ്റഗറി സെഗ്മെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് സോ നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിലോട്ടോ, സപ്ലൈ ചെയിനിലോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ടോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക.